مع خدمة حسنات للموبايل شخص هاتفك بالعديد من الخدمات الدينية. ما عليك إلا أن تبعث أشعة إلى الرقم 63030 آية قرآنية وأحاديث، رنات، فيديوهات، أناشيد وأغاني، أدعية مشخصة، تسبيح إلكتروني، خلفيات الهاتف. ما تنساش ابعث الآن أشعة إلى 63030. إذا كان مشكل نقول لهم ما يجيوش ما نقدروش نسلموا لك شخصية مريضة. باجي بعقلو دكتور، كان على بالو بلي رانا ناسو فيه. الحوتة ما تخرج منها، الصياد يجي النهار وين يجيبها. طب كيفاش؟ والكمين وش فيهم؟ ماشي شغلك هذا، انت تنفذ برك. تولى يلا شلق يطير. أنا عندي فكرة مهمة.
راه الواحد كيشوفكم في الحاله هذه حتى يجيه البكا. عندك بزاف وانت هنا؟ راك معايا؟ اسمح لي كنت شويه مشغول. مع من؟ مع روحي. انا لا كرهت هنا. انت علاش جابوك هنا؟ خممت نرمي روحي من القنطره، حكموني وجابوني هنا. علاش حبيت ترمي روحك من القنطره؟ قلت لهم اعطوني السكنه وما ننزلش حتى نشوف الوالي، يجي لعندي هنا ويعطوني السكنه. كل شيء مبروك. مالا راك سكنت. وانت علاش جابوك؟ كيفك؟ على السكنه. بصح انا قلت لهم ما ننزلش حتى نجي الوزير. وزير ضربه واحده؟ كنت قادر نطلب حتى الرئيس. عطاوني رونديفو هنا وشافوني وراني نتسنى. لا تكونش انت المرسول اللي بعتو الوزير؟ يعطيك الصحه، ها راك عرفتني. ايه ايوا تا هو المرسول اللي بعتو الوزير. لا اللي بعتتو الحكومة. اش بيك تخطفت؟ اسمح لي نسقسيك، انت مهبول. انت واش راك تشوف؟ عاقل وفي كامل قواك العقليه. راك طبيب مالكش مريض. قول للوزير ما يقلقش روحه. انا قررت نقعد هنا. لا 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 لا. قلت لكم باللي الانسان مازال مريض. السيد عادي يحلم بالوزير يجي عنده ويقول لي هذا لازم له علاج اكثر. لا اسمح لي دكتور، هذا راني نفهمه مليح، وعلى بالو بلي الشخص اللي راه معاه راه خدام معانا. هذا اخطر انسان عرفو التاريخ. سي ان دونجي بوبليك هذا. جو سي، ولهذا لازم له عنايه كبيره. واش حميد؟ شحال مازال؟ مسافة 20 كيلومتر، ما تقلقش عليك مقلق. بصح على بدلت الطريق. تعليمات تاع المعلم. تعليمات؟ هيا زرب رسم، هيا نروحو هيا. خوف. السيارة فضلك؟ السلام عليكم. لو تغشى اللي معاك الحاج؟ كراتي تاع كاطو بركا. شنو الحاج؟ كراتي تاع كاطو دراري يا خالد.
الحسن. سعيد. ما يسهل. سعيد. الله يعاونك. ما خبرتنيش على التعليمات هذو؟ ما نقدرش. تسمى ما تثقش فيا ولا كيف؟ خاطيني انا التعليمات تاع المعلم هذا انا ننفذ برك. نفذ بركه. نمشيو. وصلت السلعه؟ وصلت كامله مكموله. واش راهو المعلم؟ لاباس هو بخير. نتوما تراكبوا السلعه هكذا؟ على بالي بلي تجينا سلعه مليحه. هذه الامانه سلمها للمعلم. صحيح. بلغ له السلام بزاف. يوصل. وهاي السياره تروحوا بها والكمين تسيبوهم كالعاده. صحيتو على خير. الله يعاونكم. صحيتو. خلوا في روحكم. خلي احمد انا نسوق. كيفاه؟ انا نسوق. سوق اخويا. وش بك حميد حبست؟ وش بك حميد حبست؟ تليفون برك. يديك السما. هبط. وش بك حميد؟ اتهدل. هبط. بس كيما راك احبس. حميد هبلت. بلع فمك. بلع. حاب نعرف السرعة. سروالوه. اش بيك؟ سروالوه. شغل ما على باليش هنايا. وعلاش ما خبرتنيش على التعليمات؟ وعلاش قول لي واش كاين في الكمين هذه؟ على بالك. ما على باليش. خاصك انت تخبرني على التعليمات. حميد تهدر حط سلاحك ونحكوا. ما عندي حتى حكايه معاك. حاب نعرف واش كاين في الكمين هذه. شيشه. واش كاين في هذه؟ واش كاين فيها؟ حميد اهدر. رجع عقلك. رجع الامانه حميد. شحال قيمتها هذه؟ مليار. تعدى المليار. حاب نرجع لعقلي. صح. حاب نرجع لعقلي. سؤال واحد نطرحه عليك. قول لي واش بين المعلم تاعك يخسر معايا بنص عين؟ معلم يبغيك. بغيني حطني طمع. ما نفهمش. معلم صح غاضب عليك على القتيله، بصح عمره ما كان يتمنى يمحيك. احمد احنا بيناتنا 10. إلا حاب يطلع لك النهار قول لي والصرا كلش وبالحرف.
زعما بهدر كان واش قولها كان معولي يقتلني معولي يهنيكم مني ها. خسارة عليك تخبي عليا، احنا زعما 10. حميد تخليني هنا وحدي؟ خليك وحدك ياكلوك الديوبه كلاب خير ما ياكلك الدود والتراب. نفحل عليك سلم على المعلم تاعك. خليني وحدي. حميد 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 وراك يا حميد وراك يا ربي يستر. حد الآن ما بان عليه مخبر. يا أخي كل شيء كان عادي، كل شيء كان مرتب على الشعرة. وين راحوا هذو؟ ها؟ أول تكون فيها لعبة ماركة هذه. هذا ما كان. تكلحت، نعم تكلحت. زعما راح تجي من أحمد؟ أحمد تربيتي أنا. ثم في جوج رجعوا على الطريق اللي مشاو عليها كاش ما تلقاو. يلا اش لقى فيها؟ صح. وين راح يروحوا هذو؟ بلعتهم الارض. سبحان الله. الو حميد، الحمد لله. واش صرا هذا؟ قريب ساعه وانا نعيط لك. واش صرا؟ واش من جوهر؟ خممني قلت لك عرفتها، كنت عرفتها. ودوكا وين راك؟ لا لا ما تروحش تما يلقاوك. روح للفيلم وغدوه صباح راني نجي لك. صح صح. الو مساء الخير. ايه راني في الخدمه. لا لا ما عيطليش. ايه غير لكن منين نقول لكم. بلا شك يقول لك داروها بالعني باش يسرقوا الجوهر. لازم نقاحل. شاك دير هنا انت؟ ما ترقدش. ما يشقاش، راكي عارفه بلي انا ما نشربش الدواء، كيما راكي عارفه بلي راني في عقلي ومانيش مريض. خليني نطرح عليك سؤال، في الحاله هذه شكون اللي يشرب الدواء؟ انا ولا انت؟ مش من حاله. يا الزهره اختي، طبعا سمحي لي اذا ناديت لك الزهره. باش نكون صريح معاك، كما انت حابه تعرفي عليا كل شيء، انا تاني عرفت عليك كل شيء. كنت شاكه فيك، وكي قريت الملف عرفت شكون انت. نفس الشيء كنت شاك فيك، لما قريت الملف نتاعك عرفت عليك كل شيء. وش من ملف؟ باختصار شديد، ممرضة تحتها نص كيلو ذهب، الأورو تحتاج شهريا تاع سبيطار. كيفاش عرفت هاد الشيء كامل؟ ماشي مهم، المهم المشكلة اللي راه فيها حميد الآن.
كيفاش تعرف حميد؟ نعرفو كما يعرفني. راه وصل الوقت باش نحطو يدينا في يدين بعض. راك خالعني. واش تعرف تاني؟ نعرف حوايج بزاف وانت راكي عارفه. انا راسي وسن جبل. هاك نخرج. وقتها. وانا واش لازمني ندير؟ سهله. تجيبي لي القش نتاع الطميناج، جلابه حايك ولا ملايه والباقي عليا. وراح تقدر؟ هذه الخرجه برك. لو تعرفي واش راح يصرى برا مخك يحبس. قل لي انت انس ولا جن؟ انا مجيد. اوكي باي. شك 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 شك. ايش راكم تخرجوا دروك؟ رانا في درس تاع اخواتها كان واخواتها. كان واخواتها ولا اخواته كان واخواتها. ايوا صح. اي تعرفهم كاع ولا لا؟ اي قولي. قولهم لي. شنو نقول لك؟ كان واخواتها. تشوف الخط. علاش؟ ايوا عاود قولي راني حافظهم بعد قولي تشوف الخوف. تعلم نشوفوا. صح يا روح. صاي. ايا راه تشوف. اي قولهم لي. سارة، نتبع معاك. ليسا، أمسى، أضحى، ضل، بات، ما زال، ما دام، ما فتئ، ما بارح. هادو هما نضل. وما دام. قلتها له. قلتها؟ يس. صح. مع خير. اي تعرف كاع اخوات كان وكان ما تعرفهاش. ما قلتها ليش كاع. نسيتها. اسمح لي نسيتها. اكتب لي جملة بكان واخواتها وانا نقرا هذه تاع التعلم مخدوع. نعم حضرات. مساء الخير. نعم حضرات راني متأكد باللي مجيد في عقله. نعم أنا حاب نخرجوا من السبيطار، راهي ضيعنا في الوقت. نخرجوا من السبيطار ونديه للشارع. كيفاش حضرات؟ نعم أمرك. ليلة سعيدة حضرات. شكرا. مع السلامة. كملت الدرس؟ أي نروحو نرقدو. صباح لك ولا ساكو. غاديك ساعة. يا صحة وعاد شو أنا. أي خويا دوك نلموهم ياكلوا. صح. ما يناديك كل ما ساعة هادشي قدامك تبقى خدي طاوس اللي تخدم معايا. يلا خدي طاوس. المهم نروح شوي ساعة. دير زرب. بانيك الزهراء ما تخافيش كيما تفهمنا. خبيش عليك. يلا سبقيني في الخرجة.
سي جمال. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير. هذا أمر من وكيل الجمهورية بتحويل مجيد. من وكيل الجمهورية؟ ايه. تديوه اليوم؟ اليوم. وهو المكتوب. درك؟ في الهند دكتور. ايه تفضلوا. الملف تاعو غير يوجد بعثه في سيارة الإسعاف. صح. هذا هو مكتب زهراء؟ نعم هذا هو مكتب زهراء. هذه تعمل؟ هذه؟ انت مجيد. انت مجيد. وهذه تعمل؟ هذه تاع زهراء. لا يجوز. مجيد كلحنا دكتور. العجوزة هي مجيد؟ ايه. مجيد العجوزة؟ ايه دكتور. مستحيل مستحيل. مجيد هرب من هناك يا دكتور. ما يقدرش يهرب، الحراسة راهي بارتو. قلت لك يا دكتور ماهوش مهبول. قلت لك انت وين كنتوا؟ وين كنت انت؟ سقمتك خالية، هيا قدامي، اقفلوا البيبان واعرف السلام. هذا يبنا. هلو حميد وين راك؟ صح. شكون هذا؟ مجيد. نعم؟ مجيد اللي حكيت لك عليه. واش راه يدير معاك هنا؟ على بالو بكل شيء، كي نوصلوا فهمك. معرفة خير خويا حميد. معرفة خير.
Morocco, à Casablanca, c'est bien ça? Agadir. Agadir, exactement, où il va présenter Na Johar Mhiss, bien sûr, une femme d'exception, café littéraire, réalisation encore une fois d'un film documentaire sur lequel nous reviendrons également, mais également les actes du café littéraire très bientôt et racontard. Montagnard. Alors voilà, parce qu'on se raconte des choses jusqu'au bout de la nuit. Merci beaucoup d'être avec nous, Malek Amerouche. Merci Karim. Alors, plein de choses à se dire. N'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@entv.dz. Rebonsoir Saliha Mekrez. Bonsoir Karim. Alors, on parlait de cet enfant terrible de la littérature algérienne. En quoi Assia Jebbar vous parle-t-elle encore aujourd'hui? Parce qu'Assia, c'est mon modèle aussi. Oui. Assia, elle appartient aussi à la génération. Ma mère, c'est une génération extraordinaire. C'est une génération battante, qui a lutté. Assia Jebbar aussi, c'est la littérature, la poésie. Donc, j'étais une assoiffée de la littérature et j'ai presque tout lu de Assia Jebbar. Quel est l'ouvrage qui vous parle le plus, ou du moins qui vous ressemble le plus, hein? Je vais dire que le premier ouvrage, c'était La Soif. Tout à fait. La Soif, peut-être parce qu'elle était l'adolescente. Bon, c'est un livre que j'ai lu il y a fort longtemps, mais qui m'a toujours, on va dire, accompagnée dans mon fil d'écriture. Je l'ai toujours, on va dire... c'est comme une reine, c'est la Ténina, je le dis bien dans la poésie, c'est la reine de la littérature. Ouais. Et elle est algérienne, elle est mienne. Elle a porté la voix de l'Algérie. Tout à fait, elle est mienne, c'est ce que je dis. C'est fou, mais j'ai été comme ça tout le temps, en silence. Il y a aussi Loin de Médine. Mais où elle restitue la voix à toutes ces femmes qui accompagnaient le prophète. Ouais. Voilà. Et donc c'est cette image extraordinaire d'un homme, et à travers cet homme aussi qui est son père, qui elle est Fatma Zahra. C'était on va dire pas une ambiguïté, parce que quelque part dans Assia on se lit. Donc il y a quelque part une part de soi. Donc j'avais toujours l'impression à travers les lignes, à travers l'écriture d'Assia Jebbar, il y avait une part de moi, une part de... Mais on le retrouve justement parce que vous revenez toujours sur la terre de votre enfance, les terres de votre naissance, c'est bien sûr Cherchel. Je vais dire c'est la terre de l'enfance, parce que j'ai écrit sur le Mont Chenois. Tout à fait. J'ai écrit sur le Mont Chenois. Et vous revenez encore. Hein, je reviens. Voilà, dans votre Mais je voudrais dire, juste pas corriger, parce que on va dire qu'est-ce que c'est le Mont Chenois, qu'est-ce que c'est Tipaza, qu'est-ce que c'est l'Algérie. Mais je suis algéroise. Mon nom d'auteur est Imekraz, qui est le nom de mon époux. Ouais. Et je suis une Borahla, je suis une algéroise. Vous le revendiquez? Et je le revendique, oui. Mais j'adore ce nom. Donc beaucoup m'ont dit, pourquoi tu écris sur le nom de ton mari, pourquoi tu n'écris pas Borahla? Mais je dis, c'est peut-être parce que dans Imekraz, il y a le laboureur, il y a la terre. Et ça, c'est cette façonnée. Et j'ai ce côté, on va dire, qui écrit, même dans la peinture. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à la plume, ouais. Donc j'entends ce crépitement quand j'écris. J'écris beaucoup l'arbre, je peins l'arbre. Mais vous dialoguez donc justement avec les éléments de la première, la dernière page, je le rappelle encore une fois, Parole intérieure aux éditions Parole intérieure, même dans Tella, le premier ouvrage, il a 22 ans. C'est un vieux livre. Merci de nous le rappeler. Oui. Parce que vous étiez sur ce même plateau il y a des années de cela pour en parler. Donc, justement. Donc où j'évoque toute cette merveilleuse montagne qui est aussi toute cette décennie. Il y a une part de l'histoire qui est contée, on va dire, d'une manière, on va dire, sereine. Mais quelque part, au fond de moi, il y a une colère, bien sûr. Ouais. Je ne peux pas ne pas être, on va dire, révoltée. Mais je ne suis pas une personne qui se révolte, on va dire... C'est une écriture toute en intériorité. Tout à fait. Mais, voilà. Mais est-ce que je me tromperais en disant, donc je le rappelle encore une fois, Saliha Imekraz, de tous vos écrits, j'ai l'impression que c'est l'ouvrage le plus intime. De Parole intérieure? Oui. Oui. On va dire que ce n'est pas fait exprès,
Mais j'ai l'impression que peut-être que cet ouvrage m'a permis de... C'est une auto-analyse de tout ce que... Oui, oui. Ouais. Mais je pense que c'est un cheminement aussi, Karim. C'est un cheminement. Donc j'arrive, on va dire, à dire les choses que je tais. Mais je suis aussi une personne pudique, on va dire, pas dans le sens, on va dire, mais par rapport à la foule, par rapport aussi à l'écriture. Cherchel, toujours et encore, vous écrivez à la page 62, le vent de Tipaza, Cherchel fouille dans les lentisques et s'émerveille. Il sème dans les vagues les pures senteurs du pays des ancêtres. Ces ancêtres et cette histoire et cette mémoire, vous l'avez toujours questionné. Hein, oui, toujours, c'est exactement mes ancêtres. Oui. Je suis un marabout de Arf Sidi Ma'ammar, voilà. Donc tous, c'est... Oui, Ma'amariya. Je suis, en fait, c'est peut-être ça aussi qui est très très fort. Donc je revendique mes aïeux. Et toute cette écriture, toute cette quête, c'est aussi vers aussi... mes aïeux, j'ai toujours l'impression que je leur dois. Qu'est-ce qui vous a fait dialoguer avec Yamile Rebalou? Avec Yamile, je pense qu'on est quelque part sœurs dans l'écriture. Sœurs d'encre. Sœurs d'encre, oui, oui. Mais même spirituellement, je pense qu'il y a quelque chose qui nous... il y a une communion dans nos plumes, attention. Hein. Donc vraiment, je pense qu'il y a cette façon aussi d'aborder les choses, les éléments. Et je pense qu'on les perçoit, bon, chacune à sa manière. Mais je pense que de par mon itinéraire graphique, écriture, peinture, musique, comme je suis aussi professeur de musique, donc c'est très Vous êtes pluriel. Hein. Oui, donc c'est très dans une écriture sonore aussi. Mais dans Yamile, c'est un choix. On avait vraiment souhaité écrire à deux plumes. Je dis à quatre mains, bon. Exactement ça. J'écris beaucoup à la Je le rappelle, Parole intérieure, Yamile Rebalou, Saleha Mekraz, c'est aux éditions ANEP. On le disait justement dans le préambule de l'émission, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de fêlures également dans vos écrits. Hein. Saleha Mekraz, quand vous écrivez, c'est presque le journal intime d'une femme qui se délivre à travers toute cette poésie de la première à la dernière page. Et c'est comme un journal de bord. Par exemple, vous dites, c'était en septembre 2015, vous écrivez « Te souviens-tu, ces vagues hors d'haleine, chargées de souffle iodé, surgissant du gouffre marin, déversant leur bavrage jusqu'à l'étendue punique. Tipaza se réveillait alors de l'astre or, déversant sa joaillerie cristalline sur les nécropoles effritées. Tu ne cessais d'épier le bloc horizon bleu, en quête d'épave, spectre titanique, sillonnant les voiles obscures. Te souviens-tu, ce matin de rosée saline, sur l'autre rive voisine, des vagues ahuries déposant le frêle corps d'Aylan Kurdi. » Oui, c'est un cri de mer aussi. Ouais. C'est un cri de mer parce que c'est ahurissant. J'ai été outrée, blessée. La misère humaine, la violence, les guerres. C'est une violence qui ont conduit, gratuite on nous a craché cette violence à la télévision. C'est comme si on nous a frappés. Voilà, je l'ai reçu comme ça. Et j'ai pleuré, en fait, dans ce... On le sent. Hein. Voilà, c'est très douloureux. C'est très douloureux. D'autant plus que c'est la mer qui vomit, c'est la mer. Donc j'ai un dialogue avec les vagues que j'adore. On revient au dialogue avec les éléments. Avec les éléments, voilà. Ouais. C'est un dialogue constant. Donc je me dis, mon Dieu, ces vagues me ressentent parce qu'elles ont eu pitié de ce frêle corps et elles le rejettent. Il y a une révolte, même la nature est révoltée. Voilà. Sous la terre gît le pourpre, l'agonie de l'âme, Palmyre dans son linceul, de sable devient martyr. Oui. Ça c'est Haleb aussi, c'est la Syrie. Oui. C'est terrible ce qui s'est passé. Donc, comme j'habite aussi une région antique aussi, Tipaza, la romaine, et donc je ne pouvais pas supporter cet acte sanguinaire sur toute cette histoire antique magnifique, qui est aussi la nôtre.
Voilà. Il y a ce dialogue entre la vie et la mort, entre la violence et la sérénité. La poésie vous a réellement permis aujourd'hui d'entrevoir une porte de sortie, en fin de compte, un apaisement. Je pense, Karim, je suis quelqu'un qui a toujours écrit. Je vous montrerai un jour tous mes balbutiements à 12-13 ans. Donc, j'ai toujours écrit. Je suis quelqu'un qui a toujours tenu un journal. Donc, j'écris. C'est ce que je vous disais, j'ai l'impression de feuilleter je ne parle pas beaucoup, votre intimité. Voilà. Je suis quelqu'un qui, en fait, je suis quand même dans l'éducation. J'ai été dans l'éducation. J'étais dans un monde, on va dire, beaucoup plus, on va dire, dans le monde des enfants. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les enfants, dans le domaine scolaire et thérapeutique aussi, mais j'ai toujours aimé traduire l'émotion à l'encre. Je trouve que c'est la plus belle des paroles, écrire. Noce poétique, j'ai l'impression de lire cela quand vous écrivez, couronné de basilic, pieds nus, immaculé de henné, de khelkhel, d'or et d'argent, enchaîné, l'infante embrasse le mirage. Oui. C'est tellement beau et c'est tellement profond. Hein. Oui. Ça, c'est un peu la tradition. C'est la tradition, Ouais. cet enchaînement. Tout à fait. Je pense qu'il est très fort, je l'aime beaucoup, je l'ai écrit. Mais on a une double lecture également à travers Tout à cet fait. enchaînement du khelkhel, de cette Le femme khelkhel, je ne l'aime enchaînée pas. aux traditions. En fait, moi, tout ce qui est anneau, on va dire, c'est quelque chose aussi qui nous enchaîne, bien que c'est très beau, un khelkhel sur la cheville d'une femme. Mais mon Dieu, c'est être enchaîné en or et en argent. Mais c'est cette quête de liberté. Vaste est ma prison, j'ai l'impression de relire Voilà. encore une fois cette part. Oui, tout à Mais fait. je pense que je l'ai fait de par on va dire, un vécu avec les autres, un vécu avec... Donc c'est un peu un constat. Voilà, c'est toujours un questionnement perpétuel. Mais il y a toujours cette lumière qui se dessine dans votre... Donc lumière et espoir, j'imagine, hein, lorsque vous écrivez « Mystique de où que j'aille, je porte ma lucarne, où demeure ma lumière ». Ah oui, c'est cette quête de la lumière, du bonheur. Pour moi, cette quête de lumière, c'est aussi la quête du bonheur. Et elle existe. Mais à travers tout ce monde secoué par une violence terrible, Oui. ces guerres, ces conflits, ces maladies, vous arrivez quand même à entrevoir cette lumière et cet apaisement et cet espoir. Je la trouve, oui, dans l'écriture. Je la trouve aussi dans la méditation. Bon, c'est certes qu'il y a aussi une sorte de méditation dans parole intérieure. Hein, Les lumières, toujours et encore, quand vous écrivez, je vois dans vos regards des lumières nouvelles, je vois dans vos mains des gestes d'ouverture, je bois à vos paroles des mots de jeunesse. Ô vous qui venez, ils peuvent bien dire que rien ne les remplace, vous êtes les hôtes de demain et ferez de ce mot un soleil fécond et familier. Malgré tout ça. Oui. Note d'espoir, toujours. Oui, Ouais, toujours de l'espoir. ouais. Bah, la lumière, c'est aussi le soleil. Donc c'est cette quête de toujours aller de l'avant et de toujours mendier quelque part, parce que c'est quelque part j'ai l'impression de courir intérieurement. Et cette quête, moi, de la lumière, je sais qu'elle existe. Mais il y a également c'est du moins comme ça que je l'ai perçu, je le rappelle encore une fois, Saleha Mekles dans Parole intérieure, c'est aux éditions donc Anab, cet exil intérieur, hein, mais terrible, hein, oui. On revient à ces fêlures et à ces blessures qui vous habitent et noircissent ces pages. Hein. L'exil, c'est je l'ai vécu, Karim, mais je ne l'ai pas vécu, on va dire... Non, mais il y a l'exil géographique, il y a aussi pire que ça, l'exil intérieur. Oui, oui. Hein. Oui. C'est aussi l'absence des êtres chers, aussi. La disparition et l'arrachement. Et là, voilà, il y a ça aussi. Et puis, loin de la terre aimée, qui est aussi la terre nourricière. Donc, je l'ai aussi vécu. Donc, je pense que je l'ai... Où que j'aille, non, c'est une poésie où je parle vraiment de l'exil.
Voilà. Le temps que vous retrouviez votre page, je vais parler de Narcisse. Hein. Oui. Quand vous dites sublime Narcisse, telle une myriade d'étoiles, immaculée d'or, ce matin frileux, ton réveil souffle, les fluves musqués, sensuels, tu réchauffes l'hiver. Il y a un côté sensuel que vous ne déclarez pas. Hein. Mais c'est tellement beau, un Narcisse, c'est magnifique. Mais je vous assure que cette poésie, je l'ai écrite au jardin. Le narcisse qui pousse, c'est vraiment, c'est exactement comme je l'ai écrit. Mais ce narcisse aussi, dévoile une sensualité qui est mienne, je l'avoue. Il y a des dates et jamais d'horaire, même si vous écrivez entre la nuit et le jour. Hein. Oui. L'espoir et le désespoir, la vie et la mort, la douceur et la violence. Tout ça, dialogue. Le dialogue. Je pense, Karim, je n'aime pas beaucoup, on va dire, les heures. Je suis peut-être quelqu'un qui va, je ne vais pas dire lentement, mais je vais à un rythme, parce que l'écriture, la peinture, la musique, la lecture, donc ont besoin aussi de prendre, j'ai toujours le temps, on va dire. J'ai toujours mon temps, voilà. J'ai l'impression, encore une fois, je peux me tromper, vous me corrigerez, que ce soit pour Arbre bleu, Fantasme naufragé, que ce soit pour Tala, mais également pour Parole intérieure, il y a comment dire, un fil invisible, une forme de puzzle que vous construisez à travers chaque ouvrage. Un puzzle. Oui. Ah, c'est curieux. On va dire que... Une thématique récurrente, la thématique de l'exil, de ce dialogue avec les éléments, la mer, la maison reviennent continuellement comme une forme de ritournelle. Oui, d'ailleurs je le dis dans Exil, et qui suis-je moi qui talonne aujourd'hui sur d'autres pavés? Les voix qui me parviennent, singulières, me distinguent vaguement. La foule me perd, me disperse et m'observe. Je crains en silence d'échapper au paradoxe d'une communauté qui me veut authentique. Rebelle, je recule. Ici mes pas s'engourdissent, ma voix se mue, mes ailes se languissent. Je n'irai pas plus loin. En tout cas, je vous invite à aller plus loin en découvrant les univers et de Yamile Robalou et de Saleha Mekdez. Ça s'appelle Voix intérieure, dialogue entre deux femmes dans leurs doutes, dans leurs questionnements, dans leurs souffrances, dans leurs blessures et dans leurs fêlures. C'est aux éditions ANEP, en vente chez les bons libraires. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Zubeida Mamria. Je vous voyais toute oui et un regard qui brillait presque à l'écoute de la poésie de Saleha Mekdez. J'aime beaucoup. Bien avant le début de l'enregistrement de l'émission, vous feuilletiez, nous discutions des univers et de l'une et de l'autre. On parle très souvent de votre approche littéraire, mais très rarement de votre approche poétique, alors qu'on la retrouve, par exemple, je le disais, dans Kaléidoscope. Oui, dans mes livres, j'intègre justement la poésie des autres. Oui. Je n'ai pas la prétention d'être poète comme madame, mais ni comme Gebalou. Par contre, je suis très à l'écoute de tous les poètes. C'est une parole extraordinaire qui m'apporte un plus, qui me donne justement une certaine voix et une certaine vision des choses et du monde. Et de la vie, évidemment. Même si beaucoup de maisons d'édition aujourd'hui sont assez frileuses quant à l'édition de la poésie, que ce soit chez nous, mais également hors de nos frontières. Hein. C'est pas spécifique à l'Algérie. Hein. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Parce que parole intérieure doit être lue par tout le monde. Surtout dans les écoles. Et vous avez évoqué tout à l'heure Assia Djebar, notamment le livre La Soif. Je conseille à toutes les jeunes filles, n'est-ce pas, de lire La Soif. Édité chez Balzac récemment, lors du salon et de comprendre justement lors de la 22e édition. Les émois que peut ressentir une jeune fille pour les prises de liberté, comme une chrysalide, quand elle découvre tout à fait son corps et son rapport au corps. C'est humain, ça, c'est quelque chose d'humain. Et effectivement, Assia Djebar, quand elle avait écrit ce livre, c'est-à-dire c'était tout à fait au début des événements, d'une montée du nationalisme. Et on lui avait reproché, on lui a dit, toi qui écris très bien, pourquoi avoir pris cette distance ? Tu t'occupes de toi alors qu'il y a autre chose qui peuvent vraiment intéresser un écrivain pour justement porter... Parce qu'on est dans cette intériorité, justement. Et elle a eu peur, elle a un petit peu désavoué cette œuvre. C'est dommage. Et elle va la mettre de côté pour écrire autre chose, de très très belles choses qu'elle va écrire pour la suite. Moi, par contre, c'est un livre qu'on ne cite pas du tout.
c'est les enfants du Nouveau Monde. Ah oui, on en a parlé pas plus tard qu'il y a 2 semaines avec Johara Mhiss, ici, lorsque nous avions consacré une émission à Assia Jebbar. C'est quelque chose. C'est une fresque de personnages de l'époque. Donc elle a écrit l'histoire à sa façon et donc elle a ciblé des personnages qu'on va retrouver un peu partout en Algérie. Dans une Algérie révoltée, justement. Et les enfants du Nouveau Monde, c'est juste le cri d'une révolte vécue par différents personnages. J'adore ce livre. Et que ce soit pour la 23e heure, Voyage au bout du délire, Le revers de la médaille, Fragments d'histoire et brins de croyance, comment dire, l'apaisement n'est jamais présent. Ah ben écoutez, comme madame, nous avons vécu que des guerres. Hein. On ne connaît pas la paix, que voulez-vous? Alors que la littérature pourrait nous l'apporter. Oui, on a besoin également la littérature de ça. aussi oui, la littérature peut être aussi forme de catharsis, d'éveil de conscience. Donc, c'est un devoir de faire ça. Et donc, moi, j'avoue que la paix, pour moi, c'est, entre guillemets, qu'est-ce que la paix? Je me pose encore des questions. Mais on parlait de ces voix de femmes, vous, c'est les voix de jeunes garçons que vous... Non, mais c'est souvent les garçons qui parlent. Oui, par exemple, oui, parce que j'ai été très, très, très touchée par... Voyage au bout du délire est un grand poème, hein, attention, dédié aux jeunes. Ça commence par un délire. Donc, le délire, je suis... La poésie est une parole déviée. Une parole qui ne dit pas directement les choses. Ces jeunes qui sont dans la géographie du danger, qui bravent le donc, exactement. Oui, exactement. Ça fait la géographie du danger. Et donc, je ne peux pas raconter cette histoire-là comme un reportage ou bien que... Non, il faut que ce soit une parole complètement disjonctée, une parole poétique portée au paroxysme. Vous savez donner du peso, madame, hein, j'ai lu. Oui, et quelque part, ça porte cette douleur à travers un délire commun. Donc, mais toute votre littérature est traversée par la violence. Écoutez, nous vivons la violence. Donc je ne peux pas, moi, me contenter d'une littérature plate, tout ça. Il faut que j'éveille les consciences, il faut que je parle de certains... Mais vous parlez souvent de la jeunesse, hein, oui. Même si on parle rarement des littératures jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais parler de moi, c'est que je n'intéresse personne. Moi, mon portrait, ma vie, tout ça n'intéresse que moi. Par contre, si je parle des autres, les gens que j'ai côtoyés, qui m'ont apporté des choses et qui m'ont surtout permis de constater certaines choses, je dois leur faire c'est un devoir de mémoire, voilà. Et quelque part, je dénonce, j'annonce, je fais des choses qui vont peut-être donner leur effet, leur impact quelque part. Donc la littérature, ce n'est pas si calme que ça. Il faut que ça dérange, la littérature. Si c'est calme. 2 ouvrages qui vous résument presque, hein. Ces Fragments d'histoire et brins de croyance qui vous racontent, enfin que vous dévoilez. C'est un peu moi. Exactement. Et puis également Kaléidoscope. Tous les autres, c'est les faits de société, c'est la guerre. C'est la guerre et les années. C'est là où j'ai écrit un long poème dédié à la terre, Algérie. Tout à fait. Donc c'est ma patrie. Je lui devais et il est long, il est lourd. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un poème qu'on va lire comme ça, il n'est pas éthéré, c'est pas une parole éthérée. C'est une parole qui prend de la pesanteur, comme l'Algérie, elle a un poids. Et donc, c'est des vers, des longs vers, c'est des strophes assez épaisses, exprès. C'est le poids de l'Algérie. C'est ma patrie, c'est ma vie, c'est mon avenir, c'est tout, l'Algérie. Et donc, elle doit prendre cette consistance. Et c'est un poème que, oui, je l'ai écrit avec l'intention de montrer le poids, la pesanteur, n'est-ce pas, de ce pays qui souffre encore et quelque part je me dois encore d'écrire des choses pour dénoncer cette souffrance. Il y a presque une écriture reportage. Il y a cette approche, donc justement, quand on lit la 23e heure, quand on suit donc justement cette... C'est un mélange. Hein, cette handicapée, rejetée par sa tribu, qui devient, avec les années, je le rappelle encore une fois, un véritable héros sur la ligne Maurice. Hein, si mes souvenirs sont bons aux éditions... Moi, je suis native d'une montagne aussi, comme madame le Chenot, je suis de Soukara, je suis soukarassienne et je le revendique. Ah, on l'a bien remarqué dans pratiquement tous vos livres. Hein. Je suis Mahamriya, donc je suis aussi maraboutique. Et en même temps, dans cette région montagneuse, les gens n'ont pas l'esprit comme les gens qui habitent au bord de l'eau, c'est-à-dire on ne voit pas la vie de la même façon, on n'a pas les mêmes impressions, on n'a pas fatalement
le relief conditionne la personne et conditionne la parole, c'est clair. Et donc quand j'écris, et j'ai écrit pas mal de choses sur ma région, c'est pour révéler, pour partager avec les autres. Des gens peut-être qui vont passer à Soukares, qui ne verront pas certaines choses. Moi, je l'écris pour que les gens le perçoivent, comme je l'ai vécu, c'est-à-dire. Voilà, et donc cette région a été traversée par énormément de douleurs. Et Lilou, le petit garçon, c'est un personnage qui est quand même handicapé, qui est un personnage qui ne comprenait pas très bien ce qui se passait autour de lui. Avec toutes mes excuses, c'était un petit peu la configuration du peuple à l'époque. Tout à fait. Les Algériens. Hein, c'est une forme de fresque que vous vouliez... Une fresque, mais c'est ce personnage qui manquait de tout et qui va se révéler un héros. Donc je déconstruis un petit peu, c'est prétentieux de ma part, hein, je déconstruis la notion de Zaïm, un personnage Vous êtes de cette génération qui disait un seul héros, c'est le peuple. Voilà. Et donc ce peuple, je l'ai condensé dans ce personnage qui est donc assez particulier et qui va faire des choses extraordinaires, qui va ouvrir la ligne de feu. Tout à fait. Et c'est de la poésie, là aussi. Et j'ai intégré dans ce livre... Poésie très dure, hein, oui, faut-il le rappeler. J'ai intégré dans ce livre la poésie d'Éluard. Et c'est pas gratuit. Éluard, quand Paris a été occupé, il a dit des choses que je ressentais parce que moi, mon pays était occupé. Et donc, lui, il parlait d'une occupation de Paris par les Allemands, et moi, je parlais de l'occupation de l'Algérie, de la France. Et le verbe coïncidait très bien avec les impressions, les émotions et les sensations de mon personnage. Donc, j'ai intégré des passages entiers pour dire, regardez ce qu'il a dit à une époque où son pays était menacé, et aujourd'hui, c'est mon pays qui est menacé, et c'est exactement ce qu'il faut dire. Une forme de passeuse, Tout à fait. Je rappelle encore une fois de cette mémoire tourmentée. Vous l'avez entre autres prouvé à travers un très très beau coffret réalisé par les éditions d'Aliman, où il est question donc justement de restituer toute cette mémoire, plusieurs fois centenaire, de nos contes. Hein. L'imaginaire d'une région. Parce que j'ai pas, là aussi, j'ai circonscrit une aire géographique et je me suis dit, voilà, je vais rassembler le maximum de choses orales, dites oralement par les vieux, les vieilles, mes parents notamment. Moi-même, j'ai emmagasiné pas mal. Et donc, j'ai restitué cette mémoire. Et je pense que d'autres personnes peuvent faire autant dans leur région. Et je vous assure... La sauvegarde d'une mémoire qui se meurt. C'est du patrimoine. C'est du patrimoine. C'est du patrimoine immatériel qu'il faut absolument sauvegarder. Donc, c'est le coffret à 3 tomes. Il y a 3 autres tomes qui sont encore en souffrance. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont être publiés. Mais je me suis aperçue aussi que ce que je racontais existait ailleurs. Donc, il y a une forme de ressemblance, de dialogue, une forme de résonance avec des variantes. Les variantes, je destinais ce travail à une recherche pour un doctorat, donc, et après j'ai publié. Ce que j'écrivais et ce que j'avais remarqué, c'était quelques variantes dues au contexte géographique. Par exemple, les métiers. Métiers dans une ville, les métiers dans un village ou à la montagne, c'est différent. On parle beaucoup plus de bûcherons. Hein, dans la montagne, et puis on parlera de brodeurs et de savetiers dans les villes. Il y a aussi d'autres variantes du type sur l'agriculture. Il y a des régions où c'est du blé, on ne peut pas parler de ça. Dans d'autres régions, c'est peut-être l'olive. Et donc, ce sont les variantes qui vont faire que on parlera de dates au sud, voilà. C'est ça. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. J'ai transcrit plutôt de l'oral à l'écrit un conte qui existe chez moi et qui n'est nulle part. Ça, je peux vous le garantir. Pourquoi? Vous avez toujours sublimé sur Halas. Hein? C'est pas possible. Elle a écrit tout un livre sur sa région et je comprends. Je la comprends tout à fait. Mais si chacun écrivait, commettait un ouvrage, une nouvelle, un article sur sa région, son village, eh bien aujourd'hui, on n'en serait pas réellement là. Hein? Tout à fait. Cette amnésie ambiante. Tu m'as fait perdre le fil de Non, on revient donc justement à ces contes que vous restituez, à ce fil. Le conte Aïcha bint al-Hattab, c'est tout simplement Psyché d'Apulée. D'accord. Alors, je ne sais pas si l'un a précédé l'autre, mais je vous assure que, à quelques variantes près, c'est l'histoire de Psyché.
Vous avez été pendant de longues années au ministère de la Culture. Justement, vous vous occupiez du livre. On voulait par la même occasion vous rendre hommage ce soir. N'oubliez pas question-réaction sur cultureclub@1tv.dz. Dans quelle approche est aujourd'hui la jeune génération que vous avez eu à approcher, avec laquelle vous avez très souvent dialogué, lu et orienté, et même pour certains, édité? J'ai participé donc à la lecture d'ouvrages au sein d'une commission de lecture. Il y a énormément de gens qui écrivent et ils écrivent de très belles choses. Moi, je déplore une chose. Il ne faut pas attendre que ce soit l'État qui publie. Mais attendez, arrêtez. Un éditeur est fait pour sélectionner justement des écrivains. Vu le nombre de maisons d'édition que nous avons, ces derniers ont le choix. Mais certains sont des éditeurs, d'autres sont des commerçants. Je suis désolée de le dire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, qui naissent et qui disparaissent au gré des événements. C'est pas à l'État de publier constamment. Tout le monde attend la manne Non. On mise sur un écrivain, on s'arrange pour que cet écrivain soit lu par tout le monde. Madame, comme ça se fait ailleurs, et c'est très important que l'État quand même soutienne. Subventionne, mais ne prend pas en charge totalement. Je suis désolée, il va falloir se détacher. Pourquoi vous croyez que Julliard ou Gallimard ou je ne sais pas attendent que la main de... Mais là, c'est un autre contexte. Là, les gens lisent facilement, même la culture de la lecture. L'État peut organiser des festivals justement de poésie. Madame, ça nous arrive d'animer des cafés littéraires où on se retrouve entre personnes d'un certain âge. Des fois, il y a des enseignants qui passent à côté et ça ne semble pas les intéresser. Moi, je suis confronté... C'est un problème de communication, vous permettez? Madame, ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème d'intérêt, je vous le dis. C'est par expérience. Les gens. Ça fait. Trouver l'argument pour intéresser les gens. On ne cesse pas de le faire, mais quelque part, il y a une cassure où il y a un mal-être qu'on ne peut pas expliquer parce que les gens se désintéressent. C'est profond. D'où la nécessité de multiplier ce genre de rencontres et d'initiatives. Si demain, on me dit que Saliham et Mekrez déclament de la poésie quelque part, eh ben, je vous assure que je lâcherai tout, j'irai écouter. Et il y en a beaucoup comme moi. Ça, je vous le garantis. Il y en a qui disent que la poésie, c'est Par exemple, vous faites un café littéraire à Tizi Ouzou. Vous m'avez invité une fois. Je n'ai pas trouvé de moyens de transport. Vous n'assurez pas. C'est difficile pour moi, femme, à mon âge d'aller jusqu'à là-bas. Je ne vous parle pas des contraintes. Il y a des contraintes matérielles. J'ai subi. Si je me suis. D'un soutien réel aujourd'hui à l'action culturelle. Même soutien. Excusez-moi. Pour toi, c'est possible. Non, le café littéraire fait partie d'un système de diffusion que certainement le ministère est en train de... On n'a pas eu... Les institutions ils nous ont tourné le dos. Moi, je suis passé par des moments très difficiles. Des interdictions, de la censure qui ne dit pas son nom, alors que je suis un jeune qui œuvre pour que la culture est au rendez-vous au quotidien. On aime bien ce pays parce que... Mais tu as réussi parce que tu es passionné. Voilà, mais je suis passionné. Mais la passion seule ne suffit pas, vous le savez. Voilà. Mais attendez, tout le lui, monde, en tant que café littéraire, c'est vrai qu'il doit être dans une région enclavée. Même le soutien de... Madame, même le soutien de certains éditeurs... Pourquoi? Parce qu'il fait partie du système de diffusion. Oui, c'est un acte de résistance qu'il fait depuis de longues années. Et nous voulions, par la même occasion, lui donner, encore une fois, cette visibilité et ce respect pour ses actions quotidiennes. Attendre que l'éditeur, constamment, pour qu'il publie un livre de poésie, il faut lui donner... Non, ça c'est une politique d'assistanat et de handicap. On a été au-delà de cela depuis de longues années aujourd'hui. C'est la même chose. Si on dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de film. Non, arrêtez. Vous le permettez, une fois, tellement que ça me travaille, j'ai essayé d'entamer un travail, le rapport des Algériens au livre. Eh bien, beaucoup de gens me regarder comme ça, c'est comme si je parle des éditeurs, de grands écrivains, et il y a un certain mépris, parce que je m'interroge. Souvent, c'est une problématique récurrente. On sent que les gens se désintéressent. D'ailleurs, j'ai paraphrasé une fois quelqu'un qui a dit, on l'a questionné sur l'un des ouvrages de Mouloud Feraoun, et un étudiant qui n'a pas su répondre. Donc, on le sent. C'est souvent malheureusement des universitaires qui ne connaissent malheureusement pas donc, leur histoire littéraire. Oui. Le ravage a été donc porté, véhiculé par la rupture entre, on va le dire,
c'est justement les langues, c'est un problème de langue. Le paysage linguistique algérien est tel, il est très diversifié. Mais le mal est profond, vous savez aussi. Et il se trouve que toute la littérature a été portée par la langue française pendant longtemps. Surtout entre 1930, donc avec Amrouche, Jean Amrouche qui va écrire donc, sa poésie, jusqu'à l'indépendance, a été véhiculée par la langue française. Et puis, tac, une rupture. Aujourd'hui, l'écrivain qui écrit en langue française, il est kamikaze pratiquement. Oui. Oui, il le fait. Moi, je l'ai fait, mais j'écris parce que j'ai envie d'écrire. Il y a quand même une production, il leur donne de la visibilité, qu'elle soit arabophone, francophone, absolument, mais également germanophone. Oui, absolument, il va falloir, oui. il me semble qu'aujourd'hui, pour sauver la littérature, sauver donc un patrimoine littéraire, il va falloir passer à la traduction. Non mais attendez, mais on fera certainement des émissions là-dessus. J'ai rencontré il y a seulement quelques semaines, lors du salon, non seulement lors du salon international du livre, mais d'autres salons également, beaucoup d'éditeurs me disaient, monsieur, pourquoi vous n'invitez pas des auteurs justement d'expression arabophone? Je disais, en premier lieu, Canal Algérie est la vitrine de l'Algérie pour l'Occident. Donc nous parlons nous parlons plusieurs langues. Très bien, mais sauf que la production livresque arabophone, plus arabophone que berbérophone, est quand même très importante et qui n'a malheureusement pas de visibilité. Absolument. Parce que, oui, mais il faut également rendre hommage à tous ces auteurs qui produisent au quotidien et qui malheureusement n'ont pas aujourd'hui de visibilité. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça que je voulais... Il y a de très belles choses qui s'écrivent. Tout à fait, exactement ça. L'équilibre de langue ne doit pas se poser. C'est un enrichissement au contraire. Oui. Mais il suffit de... Ça doit être un enrichissement au lieu que ce soit un véritable handicap. Moi je rêve à ce qu'il y ait dans chaque village, dans chaque commune, un espace d'échange d'expression. Oui, mais là, moi, mon sens, c'est à travers la culture et la lecture que beaucoup de choses peuvent changer. C'est une impression. Aussi joue un rôle. Madame, ça nous arrive de faire un café littéraire et là, les gens ne veulent pas quitter les lieux. Les discussions sont interminables. Il y a tellement Parce que nous sommes avides dans ces rencontres-là. Ils ne viennent pas, mais dès qu'ils y sont, ils ne veulent pas sortir. Ouais. Maintenant, moi, je sens que c'est une expérience personnelle. Maintenant, ça fait presque 10 ans que je... Parce qu'ils découvrent aussi. Je me lis sur le terrain, j'essaie de comprendre la donne. J'ai compris que moi je n'ai jamais été découragé malgré les problèmes, malgré qu'on a essayé de me créer des problèmes. Mais je l'ai dit, moi, à la différence, j'ai de l'audace. Je parle d'un certain nombre de personnes, c'est des références pour moi, comme de Houdja Albal, comme grand sociologue, comme Johar Mhiss, comme Karima Baranis, qui vous apprennent à se battre au quotidien. Moi, ce qui m'arrive, c'est l'effet contraire qui se produit. À chaque fois que je suis en face des problèmes, je rebondis. Voilà, parce que je me dis, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je prends les coups comme étant des choses tout à fait naturelles. Il y a quand même des soutiens lors de l'organisation. Mais bien sûr, soit la télévision, la radio, également certains mécènes qui portent aujourd'hui. C'est pas de la démagogie que je provoque, qui portent réellement un projet de société ouvert, culturel. Je le note très bien. D'ailleurs, je n'aime plus parler de ce qui s'est passé. J'ai tourné la page. Je rends hommage à la presse écrite, à Canal Algérie, aux chaînes de radio. Sans elle, sans tout ce beau monde-là, on aurait quand même... Oui, mais la preuve aujourd'hui, vous êtes d'une quadruple actualité. La réalisation de ce film qui va participer à un festival international de langue amazigh au Maroc, les actes du café littéraire, la revue Montagnard, la revue Montagnard, et bien sûr... Il y a du chemin, c'est ce que je disais. Si vous êtes aujourd'hui sur ce même plateau, c'est pour parler de toutes ces expériences qui durent et qui continuent pour notre plus grand plaisir. Absolument, Karim. Vous savez, j'ai hérité quand même une chose de ma mère. D'ailleurs, en parlant du film, il est dédié à ma mère, qui est ma grande école, et à toutes les femmes, les anonymes qui se battent, et celles même qui veulent vivre le quotidien le plus normalement du monde. La dernière fois, on a été avec l'association Zine Bledi, que je salue au passage. C'est une association nationale de femmes qui essaie de faire un travail de fond sur le tourisme, pour encourager le tourisme solidaire. Et là, on était sur les traces de la Fatma Soumer. Arrivé au village Soumer, on a trouvé une vieille, parce que lorsque vous parlez tout à l'heure, j'étais en admiration. Il y a une femme qui m'a fait vibrer, j'ai même versé des larmes.
Alors, c'est une femme, on a tué son fils, son mari. Alors, la seule arme... non, c'est la guerre. Ouais. Alors, la seule arme qu'elle avait, c'était la poésie. Et on sent avec l'expression, avec les mots, avec la force du verbe que... Donc, moi, je me dis, je n'ai pas le droit d'être fatigué. Bien sûr, en parlant des personnes qui nous ont soutenus, je parle récemment, dernièrement, c'est un privé, c'est un restaurateur, M. Toufer Bouzgza, qui nous a offert son espace. Alors que les institutions nous ont tourné le dos. Mais allez, c'est pas méchant. Mais nos responsables doivent comprendre une chose. On n'est pas dans la subversion. Mais attendez, mais en quoi aujourd'hui toutes vos actions dérangent-elles, Malika Merouch? Je ne sais pas. On pose réellement la question. Vous êtes dans le dialogue d'ouverture, la confrontation d'idées, donc justement l'enrichissement. Absolument. D'où cette incompréhension. Mais j'ai vite pris du recul. Même je note une chose qui m'a touché. Là, non, il y a certaines personnes, au moins, ne se sont même pas manifestées par un SMS. Bon, c'est pas le plus important, bon. je pense. Hein. J'aimerais revenir, si vous me permettez, sur ce film documentaire entièrement consacré à cette grande curieuse. Moi, je t'ai toujours appelé la jeune fille du savoir. Qu'on salue, d'ailleurs. Exactement. Je suis sûr qu'elle va nous voir. Johara Mhes, qui était avec nous pas plus tard que la semaine dernière, en rend hommage justement à Assia Jebbar. En quoi son parcours, en quoi ses écrits vous ont-ils parlé pour en faire aujourd'hui un documentaire qui participe au 11e Festival international, je le rappelle encore une fois, à Agadir? Je parle d'un geste simple. Lorsque j'ai commencé le café littéraire, je l'ai dit plusieurs fois, le 5 mars 2011, j'étais en trouille. J'avais invité notre ami Youssef Rahi, grand poète devant l'éternel, voilà. Poète, habité par Oran. Je me souviens, il y avait la présence de Madame Lila Absam qui m'a soutenu. Alors, on parlait de l'écriture. À la fin de la rencontre, Madame Mhes s'est amenée, elle m'a offert son livre dédicacé. J'étais complètement... Ça m'a vraiment ému. Après, quelques temps après, je l'ai invitée et je commençais à la connaître. Donc c'est une femme d'une grande générosité. Je pense qu'elle a consacré l'éclair de sa vie, 65 ans de sa vie au savoir. À la transmission du savoir. Elle est intergénérationnelle. Et puis elle a le souci de la jeunesse. Elle disait dans l'interview, j'ai jamais stigmatisé, je suis pas le genre de type qui peut insulter, qui peut culpabiliser, qui peut blâmer un enfant. D'ailleurs, elle a expliqué. Le jour où elle a été amenée par une fille, parce qu'elle a giflé une fille, qui était très insolente, elle s'est rendue à l'évidence que sa place n'était plus à l'enseignement. Donc, vous voyez quelle conscience elle a. Et puis on la voit, c'est une grande militante de toutes les causes. Tout à fait. À 80... Celle de la culture. C'est une mémoire. C'est une mémoire, donc elle ne cesse pas de produire. Elle nous a fait connaître un pan de notre patrimoine littéraire. Ben Hadouga, Mahambri, Feraoun, Malkouari, France Fanon, France Fanon. Comment ne pas l'admirer? Et puis, pour moi, ça me fait rappeler, parce que elle a dit une phrase essentielle. Lorsqu'elle avait affaire à son père, il lui a dit « Tu peux aller à l'école, mais fais gaffe ». La remarque a été faite par son père, donc ça s'est répercuté même sur sa façon de marcher, pour faire attention, parce qu'il y avait les mauvaises langues. Oui. Et puis avoir le courage. Mais elle le cite dans un ouvrage qui s'appelle le chant de la cité. Justement, Karim, elle se raconte donc justement Karim, dans tout cela. C'est ce qui a changé les choses en moi lorsque j'ai lu le chant de la cité. J'ai compris la profondeur de cette personnalité. Une forme de redécouverte. Et j'ai compris aussi le combat que mènent beaucoup de femmes dans une société qui a ses travers, donc qui pardonne pas. Elle, c'est un modèle de réussite. Quel a été le regard, donc justement, les critiques des autres lorsqu'ils vous avez eu à projeter à plusieurs reprises une femme d'exception? Il y avait de l'émotion. Il y avait une approche très humaine. Très humaine, parce qu'on a essayé d'ailleurs, y compris Mme Ambria, je l'ai sollicité pour un témoignage. Que j'ai écrit, que je n'ai pas donné. Alors donc, il a été bien reçu. Bon, pour moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était pas, pour moi, c'était un coup de cœur, parce que c'est une femme aussi qui lutte contre l'oubli.
je me suis dit, moi, j'étais interpellé, je me suis dit, voilà, d'ailleurs, je me souviens lorsque j'ai décidé de lui consacrer un hommage et un film, la première à laquelle je me suis adressé, c'est ma mère, Allah yarhamaha. Donc, voilà. J'étais complètement dans un état d'émotion second. Donc, après, je me suis adressé à Najwa, voilà, je compte faire ça. Ben, ça s'est fait dans des conditions peut-être difficiles. Et là, je profite aussi de l'occasion pour remercier le producteur qui en a cru, même si on a eu quand même des difficultés. Il y a aussi M. Oultalb Mohamed. Il y avait aussi un regard de critique de M. Hassan Haj. Chaque fois que je le vois, Karim, je pleure. Honnêtement. C'est pas parce que... Qu'est-ce qui provoque cela? Cela parce que... Bon, il y a l'arrière-plan de ma mère et je me sens un peu... Et puis j'ai pris conscience du long combat de la femme. Des femmes qui sont malmenées, qui sont... Moi, je vois des visages terrorisés par la société. Donc, vous savez, moi, si je vous ai réunis ce soir, c'est parce que chacun de vous, chacun dans son approche, sa réalisation et dans cette réflexion de la transmission, que ce soit Salih Mekrez, que ce soit Zubayda Amriya, mais également vous avez toujours travaillé dans cette réflexion de lutte contre l'oubli, de lutte contre l'amnésie, malheureusement aujourd'hui. D'ailleurs, dans Kaléidoscope, je parle de la première femme martyre qui a été sérieusement oubliée. Oui. Mais heureusement que j'en ai parlé, j'ai écrit donc la nouvelle, j'ai fait un scénario de film. Les femmes ont été oubliées dans l'écriture de la mémoire révolutionnaire. Et donc la NEP a réagi et a donc pris le nom de Chaib Zahir pour baptiser sa librairie. C'est la librairie. Donc, Karim, on se dit qu'on est des gens qui aiment ce pays parce que il n'y a que l'action, il faut être positif. Mais qui a dit le contraire? Toutes vos actions, oui, aujourd'hui, cet amour et cette... Oui, moi je me dis peut-être je peux être un modèle sans être dans la fausse modestie. Mais un moteur, un vrai moteur. Parce que je crois à l'importance d'affronter les choses, parce que c'est une conjoncture difficile. Les gens sont Mais il faut des gens comme vous pour mener les locomotives. Absolument, on le fait avec un révolutionnaire culturel. Oui. Mais à côté, on a trouvé il y a certains messages qui me parviennent, le soutien de la presse. Moi, je positive tout. Après, je me dis, si on attire l'attention de nos responsables, c'est parce que la culture, c'est nécessaire qu'elle soit prise en considération. Et si on les critique, c'est pas parce que... on les interpelle. Voilà, on les interpelle parce que on se reconnaît en eux. C'est une cause commune. Et nous l'apportons chaque dimanche soir, 10 ans de lutte quotidienne, culturelle, que ce soit à travers le café littéraire et philosophique, à travers la réalisation de films documentaires, à travers, entre autres, le festival Raconta, Montagnard. Si tu permets que je place deux mots. Très rapidement, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes avant. C'est un festival qui est dédié au développement économique et durable. Sur le devenir ça parlera du devenir de la montagne, ça on le sait, mais maintenant il y a une revue de réflexion qu'on compte initier pour qu'il y ait de la réflexion. Elle sera quand même transmise, c'est des actes qui vont être édités, même si on ne prend pas en considération maintenant, ça reste des choses, ça reste un travail fourni. D'ailleurs, je salue au passage M. Bsaha, c'est un designer, c'est un artiste qui m'a aidé à concevoir ce projet. Il y a aussi l'édition des actes du café littéraire pour que ça reste à la postérité. Tout ce qui a été fait, on le rassemble. C'est ça le but, voilà. Mais à côté... On est de passage, il faut qu'on laisse une trace. Absolument. Si vous le permettez que j'annonce quelques dates. Très rapidement, s'il vous plaît. Donc, le 14 avril, on accueillera l'association ASPPA, donc, qui édite la revue Ecosim. Quant au 21 avril, ce sera autour de Youssouf Tounsi, Erania à Ouadan. Ils vont parler de la littérature et la mémoire. Et je termine par l'organisation de la 4e édition du Printemps du Livre. Qu'on quoi les choses, ça marche.
Ah bah très bien. Merci, et Karim. nos portes vous resteront toujours ouvertes, je vous le dis, et je ne vous répéterai jamais assez. Mais je dis, à chaque fois qu'on se rencontre dans un plateau, ça donne... d'émulation. De l'émotion. Absolument. Voilà, parole intérieure, c'est une thématique, c'est un ouvrage, je le disais, le titre juste d'un ouvrage qui a provoqué la rencontre de ce soir à travers les univers, tourmentés, mais parfois sereins, mais une parole libre et libérée, celle de deux poétesses, je le rappelle encore une fois, Saliha Imeklez et Yamile Robalou. Donc c'est aux éditions ANEP. Quand vous écrivez à la page 38, Saliha Imeklez, une plume s'est assoupie et toute l'encre s'est répandue. Au crépuscule de sa vie, demeurer nulle part dans la maison de mon père. Encore une fois, un clin d'œil à une véritable référence à Assia Djebar. Un grand merci. J'espère vous recevoir très bientôt pour d'autres aventures. Merci à vous, Zubeida Maamria. Toujours un ouvrage sur le feu, d'après ce que j'ai entendu dire. Il y a un gros morceau. Sur Ben, c'est une saga familiale. Des gens que j'ai connus, et donc c'est une fiction quand même. Hein. Pas loin de votre région, j'imagine. Ben écoute, ce que je connais le plus. C'est étonnant. Littéralement. Je vous invite à venir nous retrouver. Je vous rendrai hommage également. Très bien, merci beaucoup encore une fois de cette rencontre qui tourne autour. J'espère qu'il y avait un petit peu de passion, mais... C'est un bon moteur de passion. En vente libre chez les bons libraires, c'est aux éditions ANEP, je le rappelle encore une fois, qui a conditionné cette émission. Sachez que vous pouvez revoir cette émission sur la chaîne YouTube Canal Algérie 24 heures sur 24, mais également 7 jours sur 7. Vos critiques, vos remarques, vos orientations, également sur la page Facebook de l'émission Canal Algérie. Gardons le contact, je le rappelle encore une fois, sur cultureclub@20tv.dz. Alors, si vous avez manqué cette émission, et si nous vous manquons, allez savoir, elle sera rediffusée le vendredi matin autour de 10h55. Que la nuit vienne reposer nos esprits, apaiser nos esprits, parfois si tourmentés.
يتكلم عن الهيونداي غراند إيزيس الجديدة. هيونداي تضمن كل سيارتها 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر. سيما موتورز الموزع الحصري لهيونداي ومصنع TMC في الجزائر. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. L'éducation nationale, nouvelles mesures pour le dossier de promotion du personnel du secteur et ce sur orientation du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Habitat, élaboration d'un nouveau calendrier précis de livraison des logements promotionnels publics LPP. Les dates seront fixées avec rigueur. Du théâtre dans la dernière partie de votre journal, Mouadjaloun Ilahin, une pièce présentée hier à Alger, tout un art pour évoquer les problèmes de la jeunesse. On entame notre journal avec le secteur de l'éducation nationale. De nouvelles mesures pour le dossier de promotion du personnel du secteur. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a annoncé hier à Alger de nouvelles mesures en faveur du personnel du secteur concernant le dossier de la promotion et ce sur orientation du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Nouria Benrabrit a indiqué que ces procédures relatives au dossier de la promotion ont été prises en dépit de la crise en consécration du principe de l'attachement à la politique de la solidarité nationale et la justice sociale, tout en soulignant qu'il sera procédé durant 2018 et 2019 à la même modalité de promotion suivie durant les années 2015, 2016 et 2017. Et je vous propose maintenant d'écouter les déclarations de la ministre de l'Éducation nationale et des représentants syndicalistes. Donc اليوم كان عندي لقاء مع الشريك الاجتماعي. La rencontre a permis d'informer le partenaire social d'une série d'instructions ministérielles données sur orientation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ces procédures relatives au dossier de la promotion ont été prises en dépit de la crise, en consécration du principe de l'attachement à la politique de la solidarité nationale et à la justice sociale. Il sera procédé durant 2018 et 2019 à la même modalité de promotion suivie durant les années 2015, 2016 et 2017. Pour ce qui est de la deuxième mesure, il s'agit de l'application du décret présidentiel promulgué en 2014 qui touchera 8 filières du secteur, ainsi que 21 corps sur un total de 28 et 26 grades sur 46. La mise en œuvre de ces procédures permettra de restaurer la stabilité du secteur et de consacrer la dignité de plusieurs catégories. Cette rencontre nous a agréablement surpris. Une grande partie des revendications soulevées depuis 2014 a été satisfaite grâce au président de la République et aux efforts de la ministre de l'Éducation. Nous sommes très optimistes. Cette réunion d'aujourd'hui avec la ministre de l'Éducation a porté sur l'annonce des nouvelles mesures des différents domaines et plusieurs résultats dans le dossier de promotion qui sera mis en œuvre par décision du président de la République durant 2018 et 2019, au même titre que les 3 dernières années. Habitat, comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temar, a affirmé hier à Alger, lors d'une visite d'inspection effectuée à certains chantiers de réalisation des logements LPP de la capitale, qu'il sera procédé à l'élaboration d'un nouveau calendrier précis pour la livraison des logements proportionnels publics LPP, à travers lequel les dates seront fixées avec rigueur. Temar a donné des instructions au cadre de son département ministériel, aux entrepreneurs et aux bureaux d'études
étude chargée de la réalisation portant sur l'impératif de rattraper le retard accusé et de respecter les délais de réalisation. Place au secteur du transport. Maintenant, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalan, a indiqué hier à Alger que l'inauguration de la nouvelle station maritime des voyageurs au port d'Alger est prévue mai prochain avec une capacité de 700 000 voyageurs par an. Zaalan a fait savoir que cette opération sera suivie par la réception d'autres stations maritimes au port de Béjaïa ainsi que des stations maritimes à Annaba, Skikdam, Saganem, Grazawet et Oran. Par ailleurs, sachez que des lignes du métro d'Alger qui s'étendent actuellement sur 13 km de la Grande Poste à Al-Harrach avec 13 stations vont s'étendre sur 18 km avec 19 stations et ce à la faveur de l'inauguration prochaine des deux extensions Grande Poste Place des Martyrs et Hay al-Badr Ain-Nadja. Zaalan a annoncé qu'un tronçon de 5 km de la route principale reliant la route sud numéro 1 et numéro 2 d'Alger sera ouvert permettant aux usagers de l'autoroute est-ouest vers Alger d'éviter Baraki, les eucalyptus et Shrarba et de réduire l'embouteillage dans cette région, ajoutant que la deuxième partie sera opérationnelle avant la fin de l'année. Alors que la réception de l'aéroport international d'Alger aura lieu en fin d'année, outre la réception du projet de la ligne ferroviaire de l'aéroport. Les automobilistes sont mécontents et pour cause, la saturation des agents chargés du contrôle technique de véhicules, une file d'attente qui débute très tôt à 4 h du matin pour un quota de 50 véhicules par jour. Un véritable casse-tête. Regardez ce reportage de Samia Bouharoura. Il est à peine 10h30 du matin. Cette station de contrôle technique de véhicules à Ouled Fayet affiche déjà complet. Cette situation laisse des milliers d'automobilistes d'Alger et ses environs dans le désarroi. Je suis venu de Bab-el-Oued, mais j'ai trouvé que le service était fermé. Apparemment, il contrôle un nombre limité dans la journée. La nouvelle loi nous oblige à renouveler le contrôle quand il s'agit d'un achat d'une voiture déjà utilisée. Pour mieux comprendre l'origine de cette saturation, nous nous sommes dirigés vers l'établissement national de contrôle technique automobile ENACTA à Rouiba qui chapeaute toutes les activités des agences. Depuis le mois de novembre 2017, nous avons procédé à l'implémentation d'une nouvelle version qui consiste à faire obligation aux agences de respecter la durée réglementaire des contrôles réalisés et s'assurer que les agences procèdent au contrôle de tous les points de contrôle réglementaires et obligatoires. Le contrôle périodique des voitures a coïncidé avec celui des véhicules 2016, ce qui a provoqué une perturbation et un dépassement du nombre délimité par l'ENACTA. Depuis janvier 2018. Direction Birtouta, même situation, les clients ont déjà passé de longues heures à attendre. Certains sont arrivés à 2 h du matin, d'autres bien plus tard et tentent toujours leur chance. Il y a ceux qui viennent à 9 h, d'autres à 11 h. Cela ne change pas grand-chose, car à tout moment, on trouve les portes fermées. Zeralda ou Etsemar, partout c'est pareil. Le problème... Ce système de quotas a rendu la tâche très difficile. J'aurais aimé faire mon contrôle technique calmement. Pourquoi on nous oblige de venir très tôt le matin? Comment exiger un quota alors que le nombre de stations est très limité? Selon les responsables du secteur, cette nouvelle version qui assure un contrôle technique de qualité qui est de 20 minutes pour le léger et 30 minutes pour le lourd à travers un logiciel de dernière génération et une connexion réseau où le quota est fixé garantit une meilleure sécurité routière. Cette opération concerne 132 points de contrôle et va durer une vingtaine de minutes pour s'assurer que ce véhicule, à l'issue de la visite de contrôle, est bel et bien apte pour circuler sur la route sans danger. Les responsables des agences, eux, adhèrent à cette idée en espérant bénéficier d'autres facilitations. En 2017,
En 2017, il y a eu un quota supplémentaire. Ce n'est pas le cas pour cette année 2018. On s'attendait à une meilleure organisation, sachant que l'ENACTA est au courant des perturbations durant cette période, où le nombre de voitures qui n'ont pas subi de contrôle technique est très élevé. تاع سيارات والناس ما تقدرش تسيركلي بالسياره تاعها بدون بيفي تاع الكونترول تكنيك. هذه قانون يقول هكذا، ولكن لحد الان مازال ما خذاوش القرار اللي خذاوه العام الماضي. 119 agences de contrôle technique sont en cours de réalisation à travers le territoire national pour assurer une meilleure prise en charge des automobilistes. Pour plus de sécurité des citoyens et des biens, la ville d'Oran vient de renforcer son réseau de couverture sécuritaire et ce avec l'installation de caméras de surveillance. Le coup d'envoi de l'exploitation partielle du réseau a été donné par les services de la sûreté de Wilaya dans le cadre de l'opération de modernisation de ce corps. Kamela Melal. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, Oran a bénéficié d'un projet de remise à niveau de son dispositif de vidéosurveillance. Il s'agit d'un nouveau quadrillage sécuritaire fort de plus de 80 caméras. Cette opération vise à répondre aux nouvelles exigences en matière de répression de criminalité et de délinquance, en plus de la sécurité routière. L'ensemble des quartiers populaires, des places publiques et des grands carrefours sont concernés par ce dispositif. Des mesures appréciées par les habitants d'El-Behia. Comme vous savez, la présence des éléments de la Sûreté nationale nous rassure, mais avec l'installation de ces caméras, on n'est plus rassuré. Ils vont empêcher d'agression. C'est une bonne chose. On se déplace sans avoir peur d'être agressé ou volé. Pour rappel, le premier réseau de télésurveillance a été installé en 2012. Ce réseau a contribué d'une manière positive à l'arrestation de plusieurs délinquants en flagrant délit ou après dépôt de plainte. La première partie sera composée d'un réseau de caméras couvrant un espace de 7 sûretés urbaines. Ce centre opérationnel qui suit les contenus de vidéos est basé au siège de la 10e sûreté urbaine située à Haïzitoun. La deuxième partie de ce réseau, dont le centre opérationnel sera basé au niveau de la 16e sûreté urbaine au centre-ville d'Oran. C'est une opération qui fait partie de la politique générale des pouvoirs publics, mais également le programme mis en place par le président de la République, donnant toujours la priorité à la sécurité des citoyens algériens. Cette opération assurera la protection des personnes et biens. Le lancement prochain du projet d'installation des caméras de surveillance se fera au niveau de la 16e sûreté urbaine d'Oran, à travers l'exploitation de 400 caméras fixes et mobiles. Ce matériel de surveillance répond aux normes technologiques sophistiquées. Patrimoine et tradition à Tizi Ouzou, où se tient la première édition du concours consacré à la robe kabyle. Organisée par les autorités wilayales, cette manifestation se veut un miroir pour réfléchir un savoir-faire ancestral, une manière pour préserver les us et coutumes. Badia Amani. Patrimoine séculaire, la robe kabyle sous toutes ses formes et dimensions reflète l'authenticité de la femme. Confectionnée avec des formes et des couleurs différentes, elle incarne des traditions portées par les femmes depuis des siècles. Pour préserver ce legs ancestral, des associations culturelles organisent différentes manifestations, entre autres des expositions, pour faire connaître ce produit. Le concours pour la meilleure robe kabyle. Donc, nous organisons ce concours pour la meilleure robe kabyle. À travers cette démarche, nous voulons redonner à cette robe son lustre d'antan. Plus de 30 artisanes spécialisées dans la couture sont venues de partout pour prendre part à ce concours qui est aussi un hommage à l'artiste Khadija Habsi. Je suis honorée par cet hommage. Je suis très contente d'être parmi vous ici à Tizi Ouzou, de rencontrer des personnes qui m'estiment et que j'estime. Nous sommes venus participer au concours pour développer davantage la robe kabyle. Chacune essayera de faire mieux. Ce concours concerne la robe kabyle traditionnelle. C'est celle de nos aïeux.
La femme porte un sarrau dans les fêtes et même tous les jours. C'est une première édition qui se veut une occasion de mettre en avant la robe kabyle. Il y aura d'autres éditions qui vont suivre. L'occasion était donnée aux artisans pour poser les préoccupations relatives à la formation des jeunes désireux d'apprendre ce métier. Culture, l'Algérie est l'invité d'honneur de la 34e foire internationale du livre de Tunis, prévue à Tunis à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 du mois en cours. La cérémonie d'ouverture se déroulera en présence d'une forte délégation algérienne présidée par le ministre de la Culture Azzeddine Mehoubi et composée de plus de 80 maisons d'édition, romanciers, écrivains, universitaires, poètes et critiques des différentes régions du pays. Parmi les participants à cet événement, placé sous le thème « Nous lisons pour vivre deux fois », l'académicienne de l'université de Tizi Ouzou, Amina Belala, qui donnera une intervention portant sur les mutations du nouveau texte algérien, ainsi que le directeur général de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, ONDA, Sami Benchir Houssine, qui donnera une conférence sur la propriété intellectuelle et la garantie des droits d'auteur et de créateurs en Algérie. Plusieurs organismes prendront part à cet événement, à l'image de l'entreprise nationale des arts graphiques ENAG, le Haut Commissariat islamique HCI, ainsi que le Haut Commissariat à la Masérité HCA et le Centre national de recherche en préhistoire et histoire. La 34e foire internationale du livre notera la participation de 775 maisons d'édition de 32 pays en présence d'écrivains et de romanciers de plusieurs pays arabes. Place au théâtre, la salle Ibn Zaydoun a donné rendez-vous hier soir aux amoureux du 4e art pour assister à la pièce théâtrale Mu'ajjaloun ila Hin, interprétée par Mourad Khan. Cette pièce évoque les problèmes des jeunes rencontrés au quotidien. Reportage Youssef Tafer, lecture Badia Amarni. Mourad Khan, Zakaria Khan et Waina Boudra, un trio théâtral qui a fait vibrer les planches de la salle Ibn Zaydoun en conjuguant leur talent pour interpréter un sketch relatant les problèmes vécus au quotidien par les jeunes. Mu'ajjaloun ila Hin est l'intitulé de cette pièce théâtrale. Elle raconte l'histoire d'un mariage reporté de la fille du maire avec un chômeur qui rêve d'un logement et d'un poste de travail stable pour atteindre ses objectifs. Il y a des jeunes et des théâtres qui font de la comédie. Le texte traite surtout des problèmes sociaux vécus par nos jeunes. Le premier jour اللي حطيت رجلي في الخشبة sincèrement j'ai pleuré. Je m'y attendais pas que راح تكون تحس عبك تحس واحد لو سونتيمون رهيب الناس تفق لك الناس كاع شغل tu n'as pas le droit aller راك face à un public ça passe ou ça casse. Ce travail artistique d'une heure a su capter l'attention et l'intérêt du public de la salle Ibn Zaydoun grâce à la maîtrise des techniques théâtrales, mais surtout à la force du texte écrit par Sid Ali Bouchafa, une ambiance assurée. Du football maintenant, les 25e journées de la Ligue 1 mobilisent aujourd'hui. Le leader, le CS Constantine, se rendra à Béchar pour croiser le fer avec la JS Saoura dans un virage décisif pour le titre. Les hommes de l'entraîneur Abdelkader Amrani seront appelés à bien négocier cette sortie pour consolider sa place de leader et prendre option sur le titre. Ce match vous sera retransmis à partir de 16h sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie. En Ligue 2, on joue également pour le compte de la 25e journée. Le derby JSM Béjaïa Mobéjaïa entre frères ennemis et actuel co-leader de la Ligue 2 mobiliste de football sera l'affiche de la journée. Outre la grande rivalité sportive qui les oppose depuis toujours, les deux clubs de Yemma Gouraya sont en effet ex-aequo à la première place du classement général avec 46 points, faisant que l'issue de ce derby sera déterminante pour le leadership et même pour la montée en Ligue 1. Surtout qu'il ne reste plus que 6 journées avant la tombée de rideau. Un choc qui s'annonce d'autant plus explosif que les deux antagonistes se portent bien dans cette première ligne droite du parcours. Ce match vous sera retransmis à partir de 16h sur la A3 et la chaîne 4.
Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fadi Chir. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.